মধ্যপ্ৰাচ্যত অব্যাহত থকা যুদ্ধৰ মাজতে দেশবাসীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশেষ আহ্বান ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ বিদেশ ভ্ৰমণ সোণ ক্ৰয়ক লৈ দেশবাসীলৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সাধাৰণ জনতাই যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে জনতালৈ আহ্বান জনাইছে মোদীয়ে পশ্চিম এছিয়াৰ যুদ্ধই বিশ্বৰ অন্য দেশৰ লগতে ভাৰতকো প্ৰভাৱিত কৰিছে পৰিস্থিতি যদি উন্নত নহয় তেন্তে দেশৰ সাধাৰণ নাগৰিক সমস্যাত পৰিব এই কথা প্ৰতিফলন ঘটিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আহ্বানত পেট্ৰল ডিজেলৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰাৰ আহ্বান জনাইছে মোদীয়ে পেট্ৰল ডিজেল আৰু গেছৰ ব্যৱহাৰত মিতব্যয়ী হ'বলৈ জনতাক জনাইছে আহ্বান আনহাতে মেট্ৰ ৰেল থকা চহৰত মেট্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পাৰ্যমানে ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে জনতাক ব্যক্তিগত বাহন ব্যৱহাৰ কৰিলে কাৰ পুল কৰাৰ আহ্বান যুদ্ধৰ সংকট কম নোহোৱালৈকে বিদেশ ভ্ৰমণ বাতিলৰ প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য কৰি ভাৰততে বহু উল্লেখনীয় স্থান ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মোদীয়ে আনহাতে সংকটকালত দেশৰ জনতাই সোণ দান কৰে বৰ্তমান দানৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই পৰিস্থিতি উন্নত নোহোৱালৈ দেশবাসীক সোণ ক্ৰয়ৰ পৰা বিৰত থকাৰ প্ৰয়োজন বুলি প্ৰকাশ কৰে আনহাতে বিলাসী সামগ্ৰী ক্ৰয় নকৰি দেশৰ অৰ্থনীতিক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান লগতে প্ৰয়োজন অনুসৰি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ ধাৰণাক প্ৰসাৰ কৰাৰ আহ্বান জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে याद रखना है देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना साथियों हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें साथियों हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की ऑनलाइन मीटिंग्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस की ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस वर्चुअल मीटिंग्स इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है साथियों आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है तो हम सबका दायित्व है
कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। আৰু এনেদৰে দেশবাসীলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। মধ্যপ্ৰাচ্যত অব্যাহত থকা যুদ্ধৰ মাজতে দেশবাসীলৈ এনেদৰে আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ, বিদেশ ভ্ৰমণ, সোণ ক্ৰয়ক লৈ দেশবাসীলৈ এনেদৰে বিশেষ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। এই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ নিউজ ৰুমত আছে মৃদুপৱন। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষ আহ্বান সাধাৰণ জনতালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। চাওক, যি যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতি বা যিটো সংকট, যে মধ্যপ্ৰাচ্যত অৰ্থাৎ বিশেষকৈ ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ যি সংঘাত, এই সংঘাতে এটা জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই সংঘাতৰ প্ৰভাৱ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ লগতে ভাৰততো পৰিছে। এই কথা আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি ভাষণ, এয়া তেলেংগানাত তেওঁ জনসভা সম্বোধন কৰিছিল আৰু তেলেংগানাত যি জনসভা সম্বোধন কৰিছিল, এই ভাষণতে তেওঁৰ এই কথাখিনি স্পষ্ট হৈ পৰিছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে দেশৰ যি বৈদেশিক মুদ্ৰা বা বিদেশী মুদ্ৰা, সেই বিদেশী মুদ্ৰা যাতে অধিক হাৰত চৰকাৰে ব্যয় কৰিবলগীয়া নহয় বা খৰচ কৰিবলগীয়া নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে দেশৰ সাধাৰণ জনতাক এই আহ্বান জনাবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই আহ্বান দেশৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে, এই আহ্বান দেশৰ জনতাৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় বা সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে এই আহ্বান জনাইছে। ইয়াত কোনো আতংকিত হ'বৰ বাবে বা আতংকিত হৈ উঠিবৰ বাবে জনতাক এই ধৰণৰ আচলতে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এয়া হৈছে প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে ইন্ধনজাত যি সামগ্ৰী, যেতিয়াৰ পৰা যুদ্ধ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ নাটনি বা অভাৱৰ লগত কিছু কথা আহি পৰিছে। পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব নেকি, বা গেছৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব নেকি, বা গেছৰ ব্যৱহাৰ যাতে মিতব্যয়ীভাৱে কৰিব পাৰে তাৰ বাবেও চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ ল'বলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে পেট্ৰল হওক, ডিজেল হওক, গেছ হওক বা ৰাসায়নিক বিভিন্ন সাৰ হওক, ফাৰ্টিলাইজাৰ হওক, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ জনতাই যাতে মিতব্যয়ীভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে, ইয়াক যেনেধৰণে পূৰ্বতে ব্যৱহাৰ কৰি আছিল, এই ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু যাতে নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজত থাকে, এই কথা তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি তেওঁ জনসভাৰ পৰা দেশবাসীলৈ আহ্বান জনাইছে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ মধ্যবিত্তৰ এক শ্ৰেণী আছে যিসকলৰ এটা অভ্যাস গঢ়ি উঠিছে যে বিদেশলৈ ভ্ৰমণ কৰা বা বিদেশত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা, এনেকুৱা এটা অভ্যাস ভাৰতবৰ্ষৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মাজত বা মধ্যবিত্ত ক্লাছটোৰ মাজত এটা বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে পৰিস্থিতি উন্নত নোহোৱা পৰ্যন্ত, অৰ্থাৎ এই যুদ্ধকালীন যি পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতি উন্নত নোহোৱাৰ পৰ্যন্ত যাতে এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আঁতৰি থাকে, তাৰ পৰিৱৰ্তে দেশৰ এনেকুৱা বহু উল্লেখনীয় স্থান আছে যিসমূহ স্থান
আমি ভ্ৰমণ কৰিব পাৰোঁ বা তাৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ পৰিৱৰ্তে দেশৰ ভিতৰতে থকা বিভিন্ন স্থান বা বিভিন্ন উল্লেখনীয় স্থান আমি ভ্ৰমণ কৰিব পাৰোঁ বা তালৈ ভ্ৰমণ কৰিবৰ বাবে জনতাক আহ্বান জনাইছে। তৃতীয়তে আৰু এটা আহ্বান জনাইছে যে যিসমূহ চহৰত মেট্ৰ' ৰেল আচলতে উপলব্ধ সেইসমূহত জনতাই মেট্ৰ'ৰ প্ৰতিয়ে গুৰুত্ব দিয়ক, তাত ব্যক্তিগত বাহন ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ মেট্ৰ'ত অধিক গুৰুত্ব দিয়ক বা মেট্ৰ'ত উঠিয়ে তেওঁলোকে যি দৈনন্দিন অন্য এটা স্থানৰ পৰা এটা স্থানলৈ যাব লাগে এই কথাবিলাকত যাতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবৰ কাৰণে জনতাক আহ্বান কৰাইছে। চতুৰ্থতে তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে, সেয়া হৈছে কৰোণা কালত যিধৰণে ক'ভিডৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণা অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইছিল ভাৰতবৰ্ষত। অনলাইন মিটিংছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স এইবিলাকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল। ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম অৰ্থাৎ ঘৰৰ পৰাই সেইটো সম্পাদন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ প্ৰতিও যাতে এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি পুনৰবাৰ আচলতে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে বা এই যিটো অভ্যাস মানুহৰ মাজত গঢ়ি তুলিছিল বা জনতাৰ মাজত গঢ়ি তোলা হৈছিল এয়াও যাতে এতিয়া হৈ উঠে তাৰ প্ৰতিও তেওঁ আহ্বান জনাইছে। আৰু এটা কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সোণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে যিহেতু সোণ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ কথা আহি পৰে বা বৈদেশিক মুদ্ৰা ব্যয় কৰিবলগীয়া হয় দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কৈছে যে এই এটা বছৰৰ বাবে অৰ্থাৎ যিটো পৰিস্থিতি অত্যন্ত জটিল বা সংকট, এই সংকটকালীন পৰিস্থিতিত যাতে অধিক হাৰত কোনো ধৰণৰ পাৰম্পৰিক অনুষ্ঠানে হওক বা বিভিন্ন যি অনুষ্ঠানত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন লোকৰ যিটো পৰম্পৰা আছে সোণ ক্ৰয়ৰ, এই সোণ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধ্যবাধকতা আনিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। পৰাপক্ষত এটা বছৰৰ বাবে বা এই সময়ছোৱাত সোণ ক্ৰয় নকৰিবলৈ বা সোণৰ অলংকাৰে হওক বা সোণ ক্ৰয় নকৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে। তেওঁ কৈছে যে দেশৰ হিতৰ কাৰণে কেতিয়াবা যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিতে হওক বা সংকটকালীন পৰিস্থিতিতে হওক যে সোণ দান কৰাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ ভাৰতত আছে বা সেয়া দেশৰ হিতৰ বাবে বা এটা স্বদেশ প্ৰেমৰ এটা ভাৱ জাগ্ৰত কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে। কিন্তু আজিৰ ভাৰতত সোণ দান কৰাৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা নাই, কিয় তাৰ পৰিৱৰ্তে সোণ যাতে ক্ৰয় নকৰে বা অলংকাৰ ক্ৰয় নকৰে তাৰ প্ৰতি মানুহক এটা তেওঁ বিৰত থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। এনে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। তেওঁ লগতে এটা কথা কৈছে যে যিহেতু দেশত এনেকুৱা ভাণ্ডাৰ নাই য'ত নেকি তেল হওক গেছ হওক অধিক হাৰত মজুত ৰাখিব পাৰে, সেইবাবে ভৱিষ্যতৰ দিনত যদিহে পৰিস্থিতি উন্নত নহয় ভৱিষ্যতৰ দিনত এটা সংকটে দিব পাৰে বা নাটনি হ'ব পাৰে সোণৰে হওক বা গেছৰে হওক বা পেট্ৰলজাতীয় সামগ্ৰী পেট্ৰল হওক ডিজেলৰ হওক, সেই ক্ষেত্ৰত যাতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে মিতব্যয় হৈ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰে এই কথাখিনি কৈছে। যদি ক'ৰবাত যাবলগীয়া হয় তাত ব্যক্তিগত বাহনতকৈ আচলতে যিবিলাক ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা এই ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাটোক যাতে গুৰুত্ব দিয়ে এই কথাখিনি আজি তেওঁ যিখন জনসভা এই জনসভাৰ পৰাই দেশৰ জনতালৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে। এয়া খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান, এইবাবে আহ্বান যিহেতু পৰিস্থিতি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যি যুদ্ধ সেই জটিল পৰিস্থিতি এতিয়াও অৱসান ঘটা নাই, এই অৱসান ঘটাৰো কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে বিশেষ ৰেঙনি দেখিবলৈ পোৱা নাই বা ইংগিত দেখিবলৈ পোৱা নাই, যাতে দেশৰ সাধাৰণ জনতাই তাৰ বাবে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় আৰু ইয়াৰ বোজা বিশেষকৈ জনতাই দুৰ্ভোগ ভোগ কৰিব নালাগে বুলি বা অসুবিধা বা সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ'বৰ বাবে ইয়াৰ বোজা বহন কৰিবলগীয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। লগতে যিটো অৰ্থনৈতিক ইয়াৰ পৰিকাঠামোটোৰ কথা আহি পৰে বা অৰ্থনীতিৰ কথা আহি পৰে দেশৰ, এই অৰ্থনৈতিক পৰিকাঠামোটোৰো যিটো বোজা সেই বোজা বহন কৰিবলগীয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে দেশৰ জনতাই যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়, অধিক হাৰত যিকোনো বস্তু ক্ৰয় কৰিবলগীয়া নহয়, আকাশলংঘী যি মূল্যবৃদ্ধি সেই মূল্যবৃদ্ধি নহয়, ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মন্তব্যবিলাক কৰিছে বা এই আহ্বান জনাইছে। আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ইয়াত কোনো আতংকিত হোৱাৰ কথা নাই, কিন্তু দেশৰ জনতাক সতৰ্ক কৰিছে বা দেশৰ জনতাক এটা সজাগ কৰাৰ এয়া বাৰ্তা। লগতে যি বৈদেশিক মুদ্ৰা যাতে অধিক হাৰত চৰকাৰে ব্যয় কৰিবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বাৰ্তা। ইয়াত কোনো আতংকিত হোৱাৰ কথা নাই, কিন্তু কেৱল মিতব্যয়ী হ'বৰ বাবে আচলতে দেশৰ জনতাক আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ মৃদুপৱন আপোনাক।